नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 70 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखार माँ से प्रश्नर उत्तर न देई कहिले माँ रे दीपार बाहाघर आउ अल्प दिन पर हेबा पई दिन धार्य होईछि। दीपार बाहाघर एते शीघ्र? हाँ 2 मास पर हेबार थिला किंतु से पिलार जेजेमा देह खूब खराब। बुढ़ीर नातुणी बहु देखिबाकू बहुत इच्छा। सेइथिपाई आउ 15 दिन परे तिथि बार भल थिला बोली ठीक होईछि। नहेले सेमाने तो एई 8 दिन भितरे करिबाकू राजी थिले। लेखार हृदय भितरे जेमिति दुखर पहाड़टिए ठिया होईगला। निज सान भौणीर बाहाघर ता पाई केते खुशीर कथा होईथांदा, हेले आजी सबकिछि ओलट पालट होईगला। लेखा को चुप थिबा देखी तांको माँ दूर रही भी लेखार मन पढ़ी पारुथुले। से भी कौन करि परिबे? जन्मदात्री हातरे जन्म देवा सह कर्म आउ भाग्य लेखिवार अधिकार थांता ताहले संसार रे बोध हुए एही दुखी न थांते। लेखा माँकर हृदय झियर एमिति दुखरे जली जाउथला जेमिति से निज दुख भितरे लुचेई कहिले, माँ रे तू आसीबू बाहाघरकू। लेखार हृदय नदी रे तुरंत जंत्रणार बन्या माड़ी आसिला। से को बेश नहीं जीव? सबू बंधु बांधवंक आगरे निहाती अलक्षणी बोली परिचय देवाकू एई नुखुरा मुंड फुंगुला हाथ रंगहीन पोशाक भितरे से भी रंगहीन निहाती उजुड़ी जाइथिबा बगीचाटीए पालटी जाइछि। से कहला माँ मु कहीं एमिति गोटिए शुभ कार्य जोग देवी जे? हाँ तू आसीबू माँ। एमिति कौन कहूचु? किए कौन कहूची मु जानिनी, हेले मो झियो परी शुभ लक्षणा केही नहीं। लेखा आखिरु झरझर अमानिया लुह झरी जाउथुला। मार हृदयटा संतान जहा भी होइथाउ से ता पई सबुठु भल। मांकर निज संतान प्रिय होइथांती। ठीक अछि माँ, बाहाघर आग दिन पहुँचीबी। एबे एबे स्कूल ले जॉइन करिछि, बेसी दिन छुट्टी मिलिबनी। हौ माँ देहपा जत्न नेउथिबु, रखुछि फोन। लेखा फोन रखी पुणी थरे आखि बंद करी बसी पड़िला। दीपा बाहाघरे से आउ रंजन केते कौन कामरे भाग नहीं थांते। से दीपा पाई मंगुला गाधुआ पानी घर घर बुली मागी आनी थांता। तापरे गाँ ठाकुरानी को पाखरु पछरे ढोल महुरी बाजु थांता। हेले एबे से को कामरे भी लागिबनी। मुह लुचेई घर कोणरे बसिबो, हेले निज भौणीर विदाई केमिति न जीव जे? रंजन फटोक देखी जेमिति अभियोग करुथुला लेखा। तू मते ठकेई देई गलु रंजन, देखुछु केमिति परिस्थिति मुकाबिला करियाकू जाउछि मु। तो बिना बाहाघर को जीवी केते कौन शुणिबी, केबे भाबिछु से कथा? लेखार छाती भितरु बाहारुथिला गरम निश्वास। से सेठी गड़ी पड़िला सोइबा पई। राति अनेक हेलाणी। मनर तरंग मनरु मनकु छुए। लेखा मनरु सृष्टि हेउथिबा जंत्रणार तरंग जोजन दूरता लंघी रंजन मन को छुई जाउथुला। निद भितरे भी रंजन देखुथुला आजी लेखा खूब कांदुछि। ताकू ही झुरी झुरी कंटा परी दिसिलानी। से लेखा को चिन्हि पारुनी जेमिति। गोरा तक तक पद्म फूल परी मुहटा जेमिति सुखी कला काठ पड़ी जाइछि। आखि जोड़िक लुहरे भिजी भिजी लाल दिसुछि। आउ खूब बिकଳରେ ता ना धरी डाकुछि ताकू। रंजन निद खोलीगला। कोठरी रे नीरवता विराजमान करुछि। हुसेन निदरे अचेत होई शोइछि। पानी ढोके पी दे रंजन मुह पोछिला। एबे भी ता आखिरे लेखार लुह भिजा आखि दुईटी ताकू खूब व्यतिव्यस्त करुछि। निज हाथ गोड़कू अनेइला से। हाँ पूर्व अपेक्षा से ठीक होई गलानी आहुरी। हेले अबू कहिचंती ताकू आउ टिके मजबूत हेबाकू पड़िबो। से जो रास्ता रे बॉर्डर क्रॉस करेबे सेई रास्ता खूब दुर्गम। मजबूत हेबा जरूरी। आउ अल्प दिन लेखा निश्चय फेरिबी तो पाखकू। मो सुनाटा परा आउ कांदिबुनी। रंजन सेमिति बेड उपरे बसी थाए। हुसेन निद खोलीगला। रंजन को एमिति न सोई बसी थिबार देखी पचारला, भाईजान कौन हैला? ना किछि नुह, तुम सो जाओ। हुसेन कहला मुझे पता है भल पाइबर सीमा टपेई जदि काहाको मोहब्बत करिब से एमिति रातिर निद भी हजेई देब। रंजन किछि किछि बुझिला हुसेन कथा। से कौन से झियो आउ ता कथा कहिबाकू चेष्टा करुछि। रंजन उच्छुक मन से झियो विषय पचारिबाकू ताकू बाध्य करुथला। हुसेन
ତୁମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ହଁ, हद से ज़्यादा मोहब्बत है ना उसे, लेकिन वो कभी मुझे नहीं मिलेगी। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ତା ନାଁ କ'ଣ? ଧୀରେ ବୋଲୋ, ଅମି ଅବୁ ଶୁଣିନେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ସେଇ ରହସ୍ୟମୟୀ ଝିଅଟି ହୁସେନର ପ୍ରେମିକା। ସେ ପଚାରିଲା, ସେଇ ଝିଅଟି ଯାହାକୁ କାଲି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ତୁମେ? ହୁସେନ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଭାଇଜାନ ଆହିସ୍ତା ବୋଲୋ, ଓ ହୋଇ ସନୋବର ମେରି ଜାନ ହେବ। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରୁ ସନ୍ଦେହର କୁହୁଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ସନୋବର ରମଜାନ ପଛରେ ପୁଣି କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର ରୁମ୍ରୁ ଅବୁ ଡାକ ପକେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ କଥା ହେଉଛ ଦୁଇଜଣ? ସକାଳେ କଥା ହେବ, ଏବେ ଶୋଇଯାଅ। ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ବି ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଆହୁରି କିଛି ସନ୍ଦେହ ସେଇ ଝିଅ ଓରଫ ସନୋବରକୁ ନେଇ। ସକାଳର ଉଷ୍ମତା ଭିତରେ ଯେମିତି କାଲି ରାତିର ତା ଥଣ୍ଡା ନିଶ୍ୱାସର ପରଶ ଏବେ ବି ସକାଳକୁ ନିଃସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଲେଖା ବାହାରିଗଲା ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ପରି। ପ୍ରଥମେ 15 ଦିନ ପରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତଟି ଧରି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସକୁ ଚାଲିଲା ସେ। ମିସେସ୍ ନାଗପାଲ ବିଶେଷ କିଛି ନ କହି ଛୁଟି ସାଇନ୍ କରି ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଲେଖା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ସାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରେ ମିସେସ୍ ଦତ୍ତା ଥିଲେ। ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ ଜଣେଇ ଠିଆ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତମେ କ'ଣ କାଲିର କଥାରେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିଲ କି? ପଚାରିଲେ ମିସେସ୍ ଦତ୍ତା। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ତ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହିଲେ। ଖରାପ କାହିଁକି ଭାବିବି ଯେ? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର 15 ଦିନ ପରେ। ମୋ ଛୁଟି ବି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ଲେଖା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତମ ଭଉଣୀକୁ ଜଣେଇଦେବ ଲେଖା। ଜରୁର ମ୍ୟାଡମ୍। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଲେଖା ଆଜି ଦୀପା ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ଦୀପାର ବାହାଘର, ତା ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର। ହେଇ କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବାହା ହୋଇ ଆଉ କାହା ଘରର ବୋହୂ ସାଜିବ। ଲେଖା ଆଜି ଦୀପା ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ଦୀପା ତା ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ତାର ଅତି ପ୍ରିୟର ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ସଜେଇ ନ ରଖିଥିଲା ସତେ, ହେଲେ ସବୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଦୀପାର ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ବାହାଘର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସଜେଇ କରି ରଖିଥିଲା। ଚକମକ ପଥର ଖୋସା ଶାଢ଼ୀ, କୋଉଟା ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ପାଟ। ଆଲମିରା ଖୋଲି ସେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବାହାର କରି ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି 2 ଠୋପା ଲୁହ ଝରେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ଏ ଶାଢ଼ୀର? ଶେଷରେ କେତୋଟି ସେମିତି ସାଧା ସିଧା ଶାଢ଼ୀ ସୁଟକେସରେ ରଖିଲା। ଦୀପା ବାହାଘରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହାର ଆଉ କାନଫୁଲ ସେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ କହୁଥିଲା। ଖାଲି କିଣିବା ହିଁ ବାକି ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ସିନା ଏଠାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବ। ନିଜ ଟାଉନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୀପା ପାଇଁ ସେଟ୍ ହଳେ ଖିମ୍ଜି ଗହଣା ଦୋକାନରୁ କିଣି ନେବ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ହେଲେ ଲେଖା ମନ ଫେରି ଆସୁଛି ପଛକୁ ସେଇ ସର୍ଭିସିଂ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ। ସେ ଜାଣିଛି ସେଠାରେ ଗଲେ କିଏ କେତେ କଥା ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଶୁଣେଇବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏକାଠି କରିବାକୁ ତାକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଆଉ କାହା କଥାରେ କାନ୍ଦିବନି। ସବୁ ବିଷ ଉଦ୍ଗାରକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜି ପିଇଯିବ ଯେମିତି। ଏବେ ଆଉ ତାର ପରିଚୟ ବା କ'ଣ? ବିବର୍ଣ୍ଣ ବସନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଫୁଲଟିଏ ମାତ୍ର। ନା ଗନ୍ଧ ଅଛି, ନା ମାଦକ। ନିହାତି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁଟିଏ ସେ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ସବୁ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଉଦାସ ଦିଶୁଛି। ଶରୀର କଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ। ଦେହରୁ ସବୁ କ୍ଷତ ଲିଭି ଆସିଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ, ହେଲେ ମନରେ ଯୋଉ କ୍ଷତ ତାକୁ ଅହରହ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଅବଦୁଲ ମିଆଁ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି? ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଏତେ ଦିନ ସେଇ କୋଠରୀ, ସେଇ ଝରକା ଦେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଉଦାସ ନଜର ଲମ୍ବେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଅବୁ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ସେ ନୀରବ ରହିଯାଏ। ଅବୁ, ହୁସେନ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଉଦାସ ହୋଇ ଝରକା ପାଖରୁ ବାହାରକୁ ଅନେଇଛି। ଏଇ ତ ତାର ଏକମାତ୍ର ସମୟ ବିତେଇବାର ସାଧନ। ଅଚାନକ ସନୋବରକୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ମନେ ମନେ ରଞ୍ଜନ ରାଗିଗଲାଣି। ହଉ, ଆଜି ଆସିଲେ ଯାହା କହିବା କଥା ସେ ତାକୁ କହିଦେବ।
କି ପ୍ରକାର ଝିଅ ଏଇ ସନୋବର କେଜାଣି? ହୁସେନକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆହୁରି ରମଜାନ ଦରକାର। ଆଜି ଶୁଣେଇଦେବ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ଯଦି ସତ ସତିକା ରମଜାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ହସିଲା ମନେ ମନେ। ସେ ପରା ରଞ୍ଜନ। ରମଜାନ ନୁହଁ, ଅବଦୁଲ ଅବୁଙ୍କ ବାକ୍ସରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ମନରୁ ଅହେତୁକ ଭୟ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ରମଜାନ ମିଆଁ, କେମିତି ଦେହ ଅଛି ଏବେ? ସନୋବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ହଁ, ଭଲ ଅଛି ଏବେ। ତମେ କୁହ, ହୁସେନ ଆଉ ତମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେତେ ଯାଏ ଗଲା? ରଞ୍ଜନର ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ? ହଁ, ସବୁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ଏ ରମଜାନର ଦୋଷ କ'ଣ ହେଲା? ରଞ୍ଜନ ସବୁ ରହସ୍ୟର ପରଦା ଖୋଲିବାକୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁଳି ଚଳେଇଲା। ସନୋବର ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ମିଆଁ, ପିଲାଦିନ କଥା କ'ଣ ଧରି ବସିଲେ ହେବ? ଛୋଟବେଳେ ସିନା ଆମେ ଦୁଲ୍ହା ଦୁଲ୍ହନ ହେଉଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ସମୟ ଅଛି ଏବେ? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏମିତି ଗାୟବ ହୋଇଗଲ ଯେ ଆଜି ବୋଧହୁଏ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛ। ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଥମେ। ଏବେ ବି ଲାଗେ ପିଲାଦିନ ରମଜାନ ଠାରୁ ତମେ ଖୁବ୍ ଅଲଗା। ହଁ, ପିଲାଦିନ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ରଞ୍ଜନ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି କହୁଥିଲା ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ତା କଥା ପୂରା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ହୁସେନ କେ ସାଥ ନିଗାହ କବ ପଢ଼ବା ରହି ହୋ ତୁମ? ରଞ୍ଜନ କଥାରେ ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ଦିଶୁଥିଲା ଯେମିତି। ହଠାତ୍ ତାର ଚାନ୍ଦପରି ମୁହଁରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ସେ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଶାୟଦ ଇସ୍ ଜନ୍ମ ମେ ନେହିଁ ହୋଗା। ଏତିକି କହି ସେ ରମଜାନ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟି ଝରକା ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟୀ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବେ। ହୁସେନ ସହ ତାର ନିକାହ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାର ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏଥର କେମିତି ନିଜ ଦେଶ, ମା ବାପା ଆଉ ତା ଲେଖା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଆଜି ଅବୁ ଆସିଲେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ବୁଲିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନେଇଯିବ। ଆସିବା ଦିନରୁ କେତେ କଳ୍ପନା କଲାଣି ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପସରା ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି। ସତରେ ଏଇ ଅବଦୁଲ ଅବୁ ଆଉ ଅମି କେତେ ଭଲ ମଣିଷ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏଇ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଯତ୍ନ ନେଇ ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଋଣ ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝି ପାରିବନି। ଉଠି ବସି ପାରୁନଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଆସିପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆଖି କୋଣରେ ଅବୁ ଅମି ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ ଝଲକି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ଅବୁ ଅମି ପରି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଟେକି ଆଣି ନିଜ ପୁଅ ପରି ଯତ୍ନ ଜଣେ ଅପରିଚିତର କିଏ ନେଇପାରିବ? ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ। ଲେଖା ଏବେ କୋଉଠି କେମିତି ଥିବ କେଜାଣି? ଭାବନାର ଖିଅ ପୁଣି ଲେଖା ପାଖରେ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଲେଖା, ରହ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଆସୁଛି ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସହିଯା ଟିକେ ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟର ଯାତନା। ହଁ, ଯାତନା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଲେଖା ଅଟୋଟିଏ ଧରି ନିଜ ଗାଁ ଆଡ଼େ ମୁହେଁଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଆରମ୍ଭରେ ତା ବାପାଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଶୁଘର। ସେ ପ୍ରଥମେ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିନେଲା। ଅଟୋରୁ ମୁହଁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲା, ଘର ଆଗ ଗେଟ୍ ସଜା ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟୋ ତା ଘର ଆଗ ପାର ହେଇସାରି ଗାଁ ମଝିରେ ପଶି ସାରିଥିଲା। ଗାଁ ପବନରେ ଆଉ ମହକ ନାହିଁ। ନିହାତି ଗନ୍ଧହୀନ, ମହକହୀନ, ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି। କୋଳାହଳମୟ ଗାଁ ଆଜି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଶବ୍ଦରହିତ। ଏକଦମ୍ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ଲେଖା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଅଟୋବାଲାର ପଇସା ଚୁକେଇ ଘର ଭିତରକୁ କବାଟ ଆଡ଼େଇ ପଶିଲା। ଯେମିତି ଘରର ସୁଖ ସିରି ହଜିଯାଇଛି। ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଦାସ ଦିଶୁଛି ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ସୋଫା ଉପରେ ରଞ୍ଜନର ମା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଉଜେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଲେଖା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଖୁବ୍ ତେଜ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ ଆଉ ଉଦାସ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଆଖିରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ଡାକିଲା, ମା! ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଞ୍ଜନର ମା ପୁଅର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତିକୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ। ଆଖି କୋଣରେ ଦୁଇଧାର କେତେବେଳୁ ବହି ସାରିଲାଣି ଲୁହ। ଅଚାନକ ଲେଖାର କଣ୍ଠ ଶୁଣି ସେ ପୁଅର ସ୍ମୃତି ତଟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଲେଖା, ତୁ ଆସିଛୁ ମା!
ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତାର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଧରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୁହ ବୁହାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଲେଖା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଏତେ ଦିନର ଲୁଚେଇଥିବା ଲୁଣି ପାଣି ଲୁହକୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଥିଲା। ଲେଖା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଧାର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ମା, ରଶ୍ମି କାହିଁ? ଦୀପା ବାହାଘର ପରା ମା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ସେଇଠି ଅଛି। ତୁ କ'ଣ ସେଠିକୁ ଯାଇନୁ? ନା ମା, ମୁଁ ସିଧା ଏଇଠିକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠୁ ଯିବି। ରଞ୍ଜନ ମା ଦେଖୁଥିଲେ ଲେଖାକୁ, ଭାବୁଥିଲେ, ଆହା, କେଡ଼େ ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ସ୍ନେହଶୀଳା ଆମ ବୋହୂଟା। କେବେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବେନି। ହେଲେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ରାଧାମାଧବ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଲେଖିଦେଲେ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ କେଜାଣି? ଲେଖା ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆଉ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି? ନାଇଁ ରେ, ଆଜିକାଲି ତୋ ବାପା ଆଉ ନୂଆ କେସ୍ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା କେସ୍ର ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ କେବେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ଘରେ ସବୁବେଳେ। ଲେଖାର ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି। ରଞ୍ଜନ ଗଲା ପରେ ସମୟ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି ସେଇଠି। ବାପାଙ୍କର ଆଉ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ଯେମିତି। ହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି। ନା, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ରଞ୍ଜନ ମା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତାର ବାପା ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ମୁହଁରେ କୃତ୍ରିମ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମା ଲେଖା, କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ମା? ଏଇ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ବାବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବି ବାହାଘର ପାଇଁ। ଆସିବିନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ମା, ଜେଜେମା ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ଆସି ନଥାନ୍ତୁ ବାହାଘରକୁ? ତୁ କ'ଣ କିଛି ପାପ କରିଛୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବସିବୁ ଯେ? ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଆଉ ନୂଆ କେସ୍ ନେଉନ ବାପା? ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ଆମକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଯେ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା, ସେ କଥା ନୁହଁ ଯେ କେସ୍ ନେବି, ଲଢ଼ିବି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ। ହଉ, ଦୀପା ପାଇଁ ତୋ ମା ହାର ସେଟ୍ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବେଭାର ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲାବେଳେ ନେଇଯିବୁ ମା। ବାପା, ତମ ପୁଅ ବି କହୁଥିଲେ ଦୀପାକୁ ହାର ସେଟ୍ କଥା ଦବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ରଶ୍ମି ପାଇଁ ଥାଉ, ଆଉ ମା ଯୋଉଟା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୀପାକୁ ଦେଇଦେବା। ରଞ୍ଜନ ମା ଭାବୁଥିଲେ, ସତରେ ଲେଖାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଏ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ଗହଣା କଥା କିଛି ନ କହି ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ସିଧା ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଉ, ସେ କଥା ତମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସ୍ଥିର କର। ତୁ କହ, ତୋର ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିଛି ମା? ହଁ ବାପା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ତମ ପୁଅ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଲେଖା ଆଉ କଥା ପୂରା କରିପାରିଲାନି। ସେ ଜଣେ ଅଫିସରର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାର କିଛି ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ତାକୁ। ହେଲେ କେମିତି କହିବ ଏସବୁ ସେ? ହଁ ଶୁଣ, ରଶ୍ମିକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇ ଦିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଖା ସହ ଚାଲିଯିବ। ଲେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବ? କହିଲେ ରଞ୍ଜନ ବାପା। ଲେଖା ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଗର ସିନ୍ଧୁ ଉଛୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଘର, ପରିବାର, ବର ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା କେଜାଣି? ବୋଧହୁଏ ତା ନିଜ ନଜର ନିଜକୁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, ହେଲେ ବି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ରଶ୍ମିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଉଚିତ। ଲେଖା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଥରେ ଦେଖିନେଲା। ନିହାତି ଫିକା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ବାହାର କଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତାକୁ କେବେ ଫିକା ଲାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଖି ପୁଣି ଥରେ ଭିଜା ଭିଜା ହେଇଗଲା ତାର। ରଞ୍ଜନ ଫଟୋକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ମତେ? ଏମିତି ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଦିଶୁଛି? ଆଖି ପୋଛିଲା ଲେଖା। ଆଜି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଭାବି କରି ରଖିଥିଲା? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ ହୁଏ? ମଣିଷ ଯାହା ଭାବେ କେବେ କେବେ ପୂରା ବିପରୀତ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଖା ରଶ୍ମି ସହ ବନ୍ଧୁ ବେଭାର ଧରି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘର ପୂରାପୂରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ପୂରି ଯାଇଛି। ହଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ବାହାଘର କାହାକୁ ଡାକିବ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅନେଇଲା ଲେଖା, ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ତା ବଡ଼ମା ଖୁସିରେ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଲୋ ଲୋ, ମୋ ମା ଆସିଲାଣି କେତେ ବାଟରୁ। ଜେଜେମା ଲେଖାକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ତାର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜେଜେମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ନୀରବରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଓଦା କରି ଚାଲିଥିଲା। ଲେଖାର ପିଉସୀମା କହିଲେ, ଆହା, ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ କି ଦୁଃଖ ଲେଖାଥିଲା କେଜାଣି? ହେଲେ ଏ ସବୁ ପାଇଁ
ଭାଇ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। କେତେ ଭଲ ବର ଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ କେହି ମୋ କଥାକୁ କାନ ଝାଡ଼ିଲନି। ଆଉ ଗାଁରେ କି ମଧୁ ଝରୁଥିଲା କେଜାଣି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲ। ସେଇ ନିଉଛୁଣିଆ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପୁଅ ହାତରେ ମୋ ସୁନାପରି ଝିଅକୁ ଟେକିଦେଲ। ମୋ ମାଟାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି କେହି ଦେଖିଛ? ଲେଖାର ଜେଜେମା ଝିଅର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ତୋ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ନାହିଁ ନା? କୋଉଠି କୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ଶିଖି ପାରିଲୁନି ଏଯାଏଁ? ଲେଖା ନିଜକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଛି ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନିଜ ପର କେହି ବି କିଛି କହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ସେ କାହିଁକି ବିବ୍ରତ ହେବ? ସେ କିଛି ନ କହି ସିଧା ଦୀପା ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଦୀପା ପ୍ରଥମରୁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଝିଅଟିକୁ ଜୋର କରି ବେଦୀରେ ବସାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଖୁସି ରହିପାରିବ? ଲେଖା ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦୀପା ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ ଧରି ପକେଇଲା ଲେଖାକୁ। ଏଇ ଲେଖା ନାନୀ, ଛୋଟବେଳୁ କେତେ ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦଳି ତା'ର ତୁ ନ ସହିଛୁ। ଡ୍ରେସ୍ପତ୍ର ଯାହା ଆସିଲେ ବି ସେ ଭଲଟା ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ। ଦୀପା ନାନୀର ଶାଢ଼ୀ ବେଶ ଦେଖି ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଖାଲି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦୀପା। ମନର କୋହ ଯେମିତି ଆଖିର ଦୁଇ କୋଣ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଜମା। ସେ ଲେଖାକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନାନୀ ଲୋ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? ଘରେ କ'ଣ ତୋ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ? ବର ଘର ସବୁ ଭଲ ବୋଲି ସିନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କଲେ ବାହାଘର। ଛି, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଆଉ କାନ୍ଦିବୁନି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ହାର କାନଫୁଲ ସେଟ୍ ବାହାର କରି ରଶ୍ମିକୁ କହିଲା ଦୀପାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଦୀପା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଲେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ନାନୀ ତୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ମୋତେ। ଏ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ନାନୀଠାରୁ ଶୁଭ ମୋ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଲେଖା ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଥିଲା ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଦୀପାକୁ ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉ ଦେଉ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ବରଦାସ୍ତ ହୁଏନି। କେବେ କେବେ ନିଜର ଲୋକ ବି ମନରେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖି ତା'ର ମାଇଁ କହିଲେ, ଲେଖା, ଏଠାରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତମକୁ ଉପରେ ତୁମ ଜେଜେମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରା। ଲେଖା ହୃଦୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶର ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ମାଇଁ ତା'ର ସିଧା କଥାରେ ନ କହି ଜେଜେମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଳରେ ଅସଲ କଥାଟି କହିଦେଲେ। ସେ ଅଶୁଭ ଏମିତି ଶୁଭ କାମରେ କାହିଁକି ହାତ ମାରୁଛି? ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ନା, ସେ କାନ୍ଦିବନି। ଏ ସବୁ ପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛି। ପୁଣି କାହିଁକି ମନ ଖରାପ କରିବ? ସେ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ହଁ ହଁ ମାଇଁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ଦୀପାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତା କପାଳରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ଛାତ ଘରକୁ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ସେଇଠି ତା'ର ମା ବସି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦାହକୁ ଲୁହ ଆକାରରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ଝଲକ ଦିଶିଯାଏ। ହେଲେ ମା ଆଉ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର ଆଉ ନିର୍ମଳ। ଲେଖା ମାଇଁ କଥାରେ ପାଇଥିବା ଆଘାତ କେମିତି ଲୁହ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ସେଇ ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲେ। ନିଜ ମା'ର ପଣତଠୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଥାଇପାରେ? ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଥିଲା ଚାରି ଆଖିରୁ ନୀରବରେ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ଲେଖାର ମା ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ମା'ରେ, ମୁହଁ କେମିତି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି ତୋର। ଚାଲ ଏବେ ମଙ୍ଗୁଳା ପାଣି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତୋ ମାଇଁ ଆଉ ପିଉସୀ ମା ଯିବେ, ତୁ ବି ଯା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର। କହୁ କହୁ ଲେଖାର ମା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଆଜି ତା ମାଇଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା କାଖରେ ଶୁଭ କଳସୀ କାଖେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇ କଥା ଭାବି ଲେଖାର ମା'ଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟା ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଲେଖା ନିଜ ମା'ଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ମା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ରଞ୍ଜନ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେଦିନ ତମ ଝିଅକୁ କିଏ ଅଶୁଭ କହିବ ଦେଖିବ। ଲେଖାର ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଝିଅର ମନ ବୁଝାଣିଆ କଥା। ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ବଳୟ ଭିତରେ ବୁଲାଉଛି ସେ। ତଳୁ ଢୋଲ ବାଜଣା ଶୁଭିଲା। ମା'ରେ, ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି, ତୁ ଯିବୁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖା ମନ ଭିତରଟାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ, ପଛରେ ଚାଲିବି। ଲେଖା ଆଉ ତା'ର ମା ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗୁଳା ପାଣି ଆଣିଯିବାକୁ ଲେଖାର ପିଉସୀ ଆଉ ମାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କାଖରେ
ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଳସି ଧରି ଦୁହେଁ ବାହାରିଲେ। ଆଗରେ ବାଜାବାଲା ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଆଲୁଅ ବା କାହିଁ। ଆଗରେ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଜଣେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଗାଁ ଆରମୁଣ୍ଡରେ, ଲେଖାର ଶାଶୁଘର ପାଖରେ। ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ ବା ଦେଖୁଛି ସେ କାନ୍ଦୁଛି କି ହସୁଛି। ଗଳି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଲେଖା ଅନେଇଲା ଏପାଖ ସେପାଖ। ତା ରଞ୍ଜନ କେତେ ସ୍ମୃତି ଏଇ ଗଳି ରାସ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ନିଜ ଶାଶୁଘର ପାରେଇ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ହେଲେ ଲେଖା ଦୌଡ଼ିଲା ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ। ରଞ୍ଜନ ମା ପଚାରିଲେ, ମଙ୍ଗୁଳା ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ମା, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ହେଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏତିକି କହି ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଶୋଷ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ପାଣି ଢୋକେ ପିଇ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯା, ଏତେ ଦୂର ଆସିଛୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଲେଖା ଅଭିମାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏ କଥା ତା ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରୁ କେମିତି ବାଦ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ମଙ୍ଗୁଳା ପାଣି ପାଇଁ ପୁରୋହିତ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାକୁ କିଏ ବା ଖୋଜୁଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଭାବିଥିଲି ଆଉ କେବେ ଡାକିବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ କାହାର ବା କି ଜୋର ଅଛି। ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ, ଏଇଠି ତମେ ହିଁ ତ କେତେ କଥାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ରଞ୍ଜନକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ହଁ, ୟା ପରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ତମ ପାଖକୁ ଦୁଇଜଣ ଆମେ ମିଶିକି ଆସିବୁ। ନହେଲେ ଆଉ କେବେ ତୁମ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି ପ୍ରଭୁ। ଲେଖା ଦୌଡ଼ିଲା ସେହି ଅନ୍ଧାରେ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କାମ ସରିବା ଯାଏଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲାନି ଲେଖା। ସେଇ ଭୂତଗଳି ପାଖରେ ଆଉ ଆଜି ତାକୁ କୌଣସି ଭୟ ହେଉନି। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ନ ଶିଖାଏ ମଣିଷକୁ। ବାଉଁଶ ଭିଡ଼ି କଡ଼କଡ଼ ସହ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବି ଲେଖା ଭୟ କରିନଥିଲା। ଖାଲି ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଥର ପରି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ପଛରୁ ଧରିନେଇ କୁହନ୍ତା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଆସୁଛୁ? କେତେଥର କହିଛି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଆସିବୁନି ବୋଲି। ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ଏଠି। ନା, ସେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ, ନିଃସଙ୍ଗ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ପରେ ଦୀପାକୁ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ 7 ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ସେଠି ବି ଲେଖା ଦୂରରେ ରହି ଖାଲି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଦୀପା ଏବେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା। ତାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଏବେ ମଉଡ଼ିଗଲା। ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଅନାକ୍ଷିତ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟରେ ତାକୁ। ଏବେ ଘର ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଗ୍ରହରେ ବର ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ବାଜଣା ବାଜୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଖନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଅଚାନକ ଖୁସିର ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆସି ଖବର ଦେଲା, ଏ ବାହାଘର ଆଉ ହୋଇପାରିବନି। ବର ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଆସିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, ଲେଖାର ଭଉଣୀକୁ କାହା ସହିତ ବାହାଘର କରେଇବା। ଆପଣମାନେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଲେଖିବି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।